إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan renungan kita bersama surah Al-Jathiyah. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ardh وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا
فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم فهو المهيمن على كل ما في الملك وهو صانع كل شيء فيه وهو القادر على الإنشاء والإعادة لكل ما فيه وكل من فيه ثم يعرض عليهم مشهدا من هذا اليوم الذي يشكون فيه ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إنه يعجل لهم في الآية الأولى عاقبة المبطلين فهم الخاسرون في هذا اليوم الذي يشكون فيه ثم ننظر من خلال الكلمات فإذا ساحة الأرض الهائلة وقد تجمعت فيها الأجيال الحاشدة التي أمرت هذا الكوكب في عمره الطويل القصير وقد جثوا على الركب متميزين أمة أمة في ارتقاب الحساب المرهوب وهو مشهد مرهوب بازدحامه الهائل يوم تتجمع الأجيال كلها في صعيد واحد ومرهوب بهيئته والكل جاثون على الركب ومرهوب بما وراءه من حساب ومرهوب قبل كل شيء بالوقفة أمام الجبار القاهر والمنعم المتفضل الذي لم تشكر أنعمه ولم تعرف أفضاله من أكثر هؤلاء الواقفين ثم يقال لجموع الجاثية المتطلعة إلى كل لحظة بريق جاف ونفس مخنوق يقال لها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فيعلمون أن لا شيء سينسى أو يضيع وكيف كل شيء مكتوب وعلم الله لا يند عنه شيء ولا يغيب ثم تنقسم الحشود الحاشدة والأمم المختلفة على مدى الأجيال واختلاف الأجناس فريقين اثنين يجمعان كل هذه الحشود الذين آمنوا والذين كفروا فهاتان هما الرايتان الوحيدتان عند الله وهذان هما الحزبان حزب الله وحزب الشيطان وما عدا هذا من الملل والنحل والأجناس والأمم فإليه ما يعود فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وقد استراحوا من طول الارتقاب ومن القلق والاضطراب والنص ينهي أمرهم في سرعة وفي بساطة ليلقي هذا الظل المستطاب ثم نلقي بأبصارنا من خلال الكلمات إلى الفريق الآخر فماذا نحن واجدون إنه التأنيب الطويل والتشهير المخجل والتذكير بشر الأقوال والأعمال وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين
فالآن كيف ترون الحال وكيف تذوقون اليقين ويتركهم السياق لحظة ليعلن على الملأ شيئا مما يقع لهؤلاء المنكوبين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ثم يعود إليهم بالترذيل والتأنيب وإعلان الإهمال والتحقير والمصير الأليم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا ثم يسدل الستار عليهم بإعلان مصيرهم الأخير وهم متروكون في جهنم لا يخرجون ولا يطلب إليهم اعتذار ولا عتاب ولا يطلب إليهم اعتذار ولا عتاب فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون وكأننا نسمع مع إيقاع هذه الكلمات صرير الأبواب وهي توصل إيصادها الأخير وقد انتهى المشهد فلم يعد فيه بعد ذلك تغيير ولا تحوير هنا ينطلق صوت التحميد لله والتمجيد هنا ينطلق صوت التمجيد لله والتمجيد الانطلاق الأخير في السورة بعد هذا المشهد المؤثر العميق فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ينطلق صوت التحميد يعلن وحدة الربوبية في هذا الوجود سمائه وأرضه وإنسه وجنه وطيره ووحشه وسائر ما فيه ومن فيه فكلهم في رعاية رب واحد يدبرهم ويرعاهم وله الحمد على الرعاية والتدبير وينطلق صوت التمجيد يعلن الكبرياء المطلقة لله في هذا الوجود حيث يتصاغر كل كبير وينحني كل جبار ويستسلم كل متمرد للكبرياء المطلقة في هذا الوجود ومع الكبرياء والربوبية العزة القادرة والحكمة المدبرة وهو العزيز الحكيم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim yang merupakan potongan terakhir dari suratul Jathiyah. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan segala-galanya kepadanya. Dia yang memulai penciptaan. Daripadanya segala sesuatu berasal, begitu pula alam berjalan sesuai dengan hukum dan izin Allah Subhanahu wa taala dan semuanya kembali kepada Allah. Dia yang awal, tak ada sesuatu sebelumnya, dan dia pula yang akhir di mana segala sesuatu semua kembali kepadanya. Maka kemana manusia akan melarikan diri? Fahuwal muhaiminu ala kulli ma fil mulk. Maka dialah sang muhaimin yang mendominasi semua yang berada dalam wilayah kerajaannya. Dan tidak terdapat kerajaan selain dari kerajaan Allah. Wa huwa sani'u kulli syai', dan dia pencipta segala sesuatu. Wa huwal qadiru al-insya' wal i'adah. Likulli ma fi wa kulli man fi. Dan dia yang maha kuasa untuk memulai dan mengembalikan apa-apa yang telah mati untuk kehidupan kembali. Segala sesuatu yang terdapat di tengah-tengah kehidupan kita, baik itu benda, materi maupun manusia, wa kulli man fi. Thumma ya'ridu alaihim mashhadan min hadzal yaumil ladzi yashukkuna fi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampilkan pemandangan mengenai hari yang mereka ragukan. Wa yauma taqumus sa'atu yauma idzi yakhsarul mubtilun. Pada hari
datangnya kebangkitan, saat-saat yang telah diberitahukan Allah, maka pada hari itu orang yang tenggelam dalam kebatilan akan benar-benar mengalami kerugian. Karena mereka hidup bukan untuk tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Mereka menghambur-hamburkan hidup mereka, potensi mereka, modal yang Allah berikan kepada mereka untuk kehidupan yang fana. Mereka hidup dengan liar, mengikuti hawa nafsu mereka, maka pada hari itu mereka akan mengalami kerugian. Bukan sembarang kerugian, tapi kerugian yang benar-benar amat menyeluruh. Wa tara kulla ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Dan kau menyaksikan pada hari tersebut, setiap umat dalam keadaan berlutut. Setiap umat akan dipanggil untuk menerima kitabnya dan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat. Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun, hari ini kalian akan dibalas apa-apa yang dahulu kalian lakukan dalam hidup kalian. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Ini kitab kami yang akan menutur, menerangkan, menjelaskan, memaparkan amal-amal kalian bil haq. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami menyalin, mencatat semua yang dahulu kalian perbuat. Kalau kita renungkan ayat ini, menjelaskan kepada kita hasil akhir dari ujian kita dalam kehidupan dunia. Kalau kita perhatikan dari firman Allah, wa tara kulla ummatin jathiyah, engkau akan menyaksikan setiap umat dalam keadaan berlutut. Kalau kita mengikuti surat Maryam, Allah berfirman kepada kita, فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Kalau kita lihat dari uraian ayat ini dan kita kaitkan dengan ayat-ayat yang bermacam-macam yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran menerangkan bagaimana orang yang beriman dan beramal soleh mereka dibebaskan dari rasa takut dan sedih. Ketika orang dalam keadaan takut, bergetar, berputus asa, orang yang beriman berada dalam suasana yang aman. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu thayyibina salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Nah, Allah terangkan dalam surah Maryam, yang berlutut di sini adalah orang-orang yang zalim. Uraian demi uraian. Demi Tuhanmu, kami akan menghimpun mereka bersama syaitan, dan kami akan hadirkan mereka di hadapan api neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Ini ayat 68 surat Maryam. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Kemudian kami akan mengambil dari setiap kelompok yang menjadi pemimpin mereka, dalang mereka yang paling congkak, paling sombong, paling menentang Tuhannya. Thumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliya. Kemudian kami lebih tahu siapa mereka-mereka yang lebih patut, lebih layak untuk masuk ke dalam api neraka jahanam. Wa in minkum illa wariduha, dan tak ada seorang pun dari kalian kecuali akan memasukinya, mendatanginya. Kana ala rabbika hatman maqdiya, dan itu merupakan ketetapan dari Tuhanmu yang telah ditetapkan dengan pasti. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami menyelamatkan orang yang bertakwa dan kami membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut. Jithiya di sini ya, dalam keadaan berlutut. Jamak daripada jathian. Kalau kita renungkan ayat ini,
Mereka-mereka yang berada dalam ketakutan, dalam keadaan berlutut dan bergetar adalah orang-orang yang zalim, yang menentang Allah. Jadi dalam ayat ini wa tara kulla ummatin jathiyah, kul di sini walaupun lafadznya umum, tapi maknanya tertuju pada setiap umat yang zalim, di mana ada majas bil hadfi di sini. Sifat daripada umat di sini yang tidak disebutkan. Wa tara kulla ummatin atiyatin zalimatin jathiyah. Jadi bukan menyangkut seluruh umat manusia, tapi terbatas pada mereka-mereka yang zalim, yang menentang Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka dalam suasana yang penuh rasa aman. Sebagaimana dalam surah Al-Hadid yang pernah kita baca, Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Tapi sebaliknya yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu nzuruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Jadi kita lihat dua golongan ini keadaannya berbeda. Satu dalam suasana aman menerima kabar gembira, yang satu lagi dalam keadaan berlutut di hadapan api neraka jahanam. Kalau orang bertanya, ada tidak padanan ayat semacam ini dalam Quran? Lafadznya umum, tapi maknanya khusus. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayr fasurhunna ilaika. Kemudian thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Jadi burung yang telah dipotong-potong kemudian bercampur menjadi satu, ya, agar dipecah-pecah kemudian diletakkan di atas setiap bukit, setiap gunung. Dengan sendirinya kata kulli jabalin ini walaupun lafadznya umum, tapi tertuju pada bukit yang ada di hadapan Ibrahim. Bukan semua bukit yang ada di mana? Di muka bumi. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian letakkan di atas setiap bukit, ya, bahagian dari daging tersebut. Oleh karena itu sabda Rasul, kullu bid'atin dhalalah. Kul di sini walaupun lafadznya umum, tapi tertuju pada apa-apa yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadiyun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalah. Maksudnya wa syarral muhdatsati allati tukhalifu Al-Quran wa hadiyan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam surah An-Naml kalau tidak salah. Ketika bicara mengenai Balqis, wa utiyat kulla syai'in walaha arsyun, kata kulla syai' dengan sendirinya apa? Tidak mencakup, ya, segala sesuatu, tapi maksudnya yang berada pada wilayahnya. Dia punya wewenang kekuasaan yang begitu besar. Karena dibandingkan dengan Sulaiman, Balqis tidak ada apa-apanya. Jadi wa tara kulla ummatin jathiyah di sini bukan menggambarkan semua manusia yang beriman dan tak beriman, tapi menggambarkan mereka-mereka yang ingkar, yang durhaka dan kafir. Ada qarinah, iya betul. Yauma idzi yakhsarul mubtilun. Begitu juga dalam surah Maryam kalau kita baca wa minkum illa wariduha, minkum di sini berkaitan dengan pembicaraan sebelumnya, berkaitan dengan orang-orang yang kafir. Wa yaqulul insanu wa idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qabl wa lam yaku syai'a fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiya. Jadi ini siaknya, redaksinya bicara mengenai orang-orang yang mengingkari hari akhir. Maka Allah katakan wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian ayyuhal munkirun kecuali akan masuk ke dalamnya. Bagaimana orang yang bertakwa? Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kalau mereka sebahagian pergi ke api neraka, orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari apa yang dialami oleh para munkirin al-kafirin.
Jadi jelas sekali di sini bagaimana uslub Al-Quran ya, saling menerangkan satu dengan lainnya. Innahu yu'ajjilu lahum fil ayatil ula aqibatal mubtilin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, pada ayat pertama dari pembicaraan tadi menyegerakan ya, atau menampilkan dengan segera di hadapan kita akibat orang-orang yang bergelimangan kebatilan. Siapapun mereka, apapun latar belakang mereka, tidak ada diskriminasi. Fahumul khasiruna fi hadzal yaumil ladzi yashukkuna fi. Maka mereka adalah orang-orang yang merugi pada hari yang mereka ragukan. Thumma nanzuru min khilalil kalimat. Kemudian kita melihat, memperhatikan dari untayan kalimat. Fa idza sahatul ardil ha'ila, tahu-tahu mereka berada di hadapan hari kebangkitan ketika mereka dikumpulkan, dipaparkan pada hari yang amat dahsyat tersebut. Wa qad tajamma'at fiha al-ajyalul hashidah allati amarat hadzal kawkab fi umurihi at-tawil al-qasir. Dan telah berkumpul generasi demi generasi manusia dari mulai Adam hingga generasi terakhir. Al-hashidah yang berkumpul, yang telah meramaikan, ya, yang telah mengisi permukaan bumi ini pada umurnya yang panjang menurut kita, al-qasir menurut Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang dibangkitkan di hari akhir nanti. Wa qad jathau 'ala rukab. Mereka dalam keadaan berlutut di atas lutut mereka. Mutamayyizina ummatan terpisah-pisah di antara umat ya, dari umat yang lain. Firtiqabil hisabil marhub, menantikan hisab yang amat menakutkan. Wa huwa masyhadun marhubun bisihamihil ha'il. Dan ini merupakan pemandangan yang amat menakutkan dengan kepadatan yang begitu dahsyat. Yauma tatajamma'ul ajyalu kulluha fi sa'idin wahid, ketika seluruh generasi berkumpul di satu padang. Wa marhubun bihayatihi wal kullu jathuna 'ala rukab, dan menakutkan dengan keadaannya ketika mereka seluruhnya berlutut di atas lutut mereka. Mungkin Sayyid Qutb masih berpandangan bahwa ini mencakup juga orang-orang yang beriman, padahal gambaran Al-Quran memisahkan mereka. Wa marhubun bima wara'ahu min hisab, dan menakutkan dengan apa yang berada di belakangnya dari hisab atau di hadapan mereka dari hisab. Wa marhubun qabla kulli syai'in bil waqfati amamal jabbar al-qahir, dan menakutkan sebelum yang lain, keadaan yang paling menakutkan ketika mereka berdiri di hadapan al-jabbar al-qahir. Maka celakalah bagi mereka-mereka yang hidup di atas dunia ini dengan kesombongan, keangkuhan. Wal mun'imil mutafaddil, dan yang menganugerahkan kenikmatan dengan karunia-Nya. Alladzi lam tashkur an'umahu wa lam ta'rif afdalahu min aktsari haula'il waqifin, di mana sebahagian besar mereka yang berdiri pada hari tersebut tidak mensyukuri nikmat Allah dan karunia-Nya. Thumma yuqalu lil-jumu'il jathiyatil mutatalli'ati ila lahzatin biriqin jafin wa nafasin makhluk. Kemudian dikatakan kepada mereka-mereka yang berkumpul dalam keadaan berlutut, yang menanti-nanti setiap saat ya, yang begitu menakutkan, biriqin jaf, dengan liur yang kering, wa nafasin makhluk, dan nafas yang tercekik. Yuqalu laha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Orang biasa dalam keadaan takut, mengerikan, dia punya liur di tenggorokannya mengering, ya, nafasnya tercekik, jantungnya juga merasakan betul-betul perasaan yang tidak nyaman dari ketakutan yang mengerikan. Lalu mereka mendengarkan ucapan al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun, hari ini kalian dibalas sesuai dengan apa yang dulu kalian perbuat. Maka kalau kita kembali ke belakang, menoleh memperhatikan amal-amal kita, apakah telah memberikan ketenangan bagi kita. Orang yang beriman selalu perhatian terhadap amal-amal yang dilakukan sebelumnya. Dia bertaubat, melakukan muhasabah,
kemudian berpikir untuk mempersiapkan bagi hari esok. Di mana perhatian mereka tidak tertuju pada aurat kejelekan orang lain, tapi lebih banyak tertuju pada diri mereka. Karena ini yang akan mereka pertanggungjawabkan. Adapun perbuatan orang lain bukan menjadi tanggung jawabnya. Tugasnya hanya memberikan nasihat dan peringatan. Inna hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haq. Ini kitab kami yang akan berbicara kepada kalian dengan hak. Dari ungkapan ini, dahulu kala, orang mengatakan bahwa ini merupakan ungkapan metafora. Kitab seharusnya bukan berbicara kan? Tapi ternyata saat ini ya, kita jumpai bagaimana rekaman amal kita. Bukan hanya berbicara, bahkan memaparkan secara visual apa yang kita lakukan. Jadi ini kitab kami akan berbicara kepada kalian. Bil haq, akan bertutur, berbicara, menerangkan, menjelaskan secara audio maupun secara visual. Tapi kalau dulu ditafsirkan seperti ini, pasti orang-orang dulu akan ingkar. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami dulu menyalin apa yang kalian perbuat. Ada yang terdapat rekaman di tengkuknya. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Faya'lamuna alla syai'a sayunsa aw yadhi. Mereka tahu bahwa tidak ada sesuatu yang akan dilupakan atau hilang. Wa kaifa wa kullu syai'in maktub. Bagaimana mungkin akan hilang? Segala sesuatu semua tercatat. Wa ilmullah la yaniddu anhu syai'un wa la yaghib. Dan ilmu Allah tidak ada sesuatu yang lepas daripadanya dan gaib daripadanya. Kata nada yaniddu itu menggambarkan ya, seolah-olah ada yang lepas. Kalau orang berbicara, ya, ada yang tidak disebutkan, katakan nada fulan anil dzikri. Atau yang tidak kebagian dalam pembahagian, ya, dikatakan juga nada. Kemudian thumma tanqasimul husyudul hasyidatu wal umamul mukhtalifah. Kemudian rombongan yang berkumpul dan umat-umat yang bermacam-macam akan terbagi ala madal ajyari wa ikhtilafil ajnas fariqain itsnain. Sepanjang generasi dan bermacam-macam jenis manusia, mereka terbagi hanya pada dua kelompok. Fariqain itsnan, hanya dua kelompok, yajma'ani kulla hadhil husyud, yang akan mengumpulkan orang yang berkumpul pada hari tersebut. Yang pertama alladzina amanu, yang kedua walladzina kafaru. Tidak ada yang ketiga. Fahatani humar rayatanil wahidatani indallah, maka dua golongan ini merupakan dua panji ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian humal hizbani, hizbullah wa hizbus syaitan. Yang ada hanya hizbullah atau hizbus syaitan. Wa ma ada hadza minal milali wan nihal wal ajnas wal umami fa ilaihi ma ya'ud. Sedangkan yang lain selain daripada ini, dari berbagai macam millah, berbagai macam nihlah, jamak daripada mufrad daripada nihal, wal ajnas dan jenis, berbagai macam aliran, berbagai macam pemikiran, semua pada akhirnya akan masuk ke dalam salah satu dari dua golongan tersebut. Jadi nggak ada partai Demokrat, nggak ada partai juga Nasdem, nggak ada Golkar, nggak ada PKS, yang ada fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, hizbullah wa hizbus syaitan. Namanya boleh berbeda-beda, tapi tetap di akhirat hanya akan terbagi dua hizib. Hizbullah yang beriman pada Allah, berjalan di atas jalannya, sedangkan hizbus syaitan yang menolak apa yang datang dari Allah. Jadi fa'ammal ladzina amanu wa amilus shalihat fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati, dzalika huwal fawzul 'adzim. Adapun yang beriman dan mengerjakan amal saleh, Tuhan mereka, pencipta mereka yang selama ini mengasuh mereka, akan memasukkan mereka dalam rahmat-Nya. Dzalika huwal fawzul 'adzim, itulah kesuksesan yang amat nyata. Sedangkan yang lain mereka menolak, bukan Allah yang tidak memasukkan mereka, tapi mereka menolak apa yang datang dari Allah. Wa qad istarahu min tulil irtiqab, mereka pada saat tersebut telah beristirahat dengan tenang dari panjangnya penantian. Wa minal ghalaqi wal ittirab, dari kegelisahan dan keguncangan.
Wa nas yunhi amrahum fi sur'atin wa fi basatah. Di mana nas Al-Quran menuntaskan pembicaraan mereka dalam keadaan cepat dan sederhana. Liyulqiya hadzal dhillal mustatab, hingga memberikan bayang-bayang yang amat indah tersebut, yang memberikan keteduhan. Thumma nulqi bi absarina min khilal kalimat ilal fariqil akhar. Kemudian kalau kita mengalihkan pandangan kita kepada kelompok yang lain dari rantaian untayan kalimat tersebut, famadza nahnu wajidun, apa yang kami dapatkan? Innahu ta'nib at-tabil. Yang kita jumpai adalah teguran yang panjang. Wa tashhir al-mukhjil. Kata tashhir, syahara yusyahir, ya, membongkar, mengungkap aurat mereka. Mempermalukan mereka. Syahara, ya, yusyahiru tashhiran, digunakan untuk orang yang mengungkap, membuka, menyingkap keburukan orang lain, al-mukhjil yang memalukan. Wa tadhkir bi syarril aqwali wal a'mal, demikian pula diingatkan dengan ucapan dan amal yang seburuk-buruk. Artinya apa yang mereka perbuat dari perbuatan buruk dan ucapan, semua pada hari tersebut akan tersingkap. Wa ammal ladzina kafaru alam takun ayati tutla alaikum fastakbartum. Adapun orang-orang yang ingkar, maka mereka akan mendengarkan pertanyaan yang berisikan cemoohan. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian? Fastakbartum, tapi kalian menyombongkan diri. Wa kuntum qauman mujrimin, dan kalian adalah orang-orang yang tenggelam dalam kejahatan. Perhatikan di sini. Allah tidak mengatakan alam takun ahadithu ar-rasuli tutla alaikum. Tapi yang ditanya afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum. Karena hujjah Allah yang tidak meragukan adalah Al-Quran. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'ata la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah. Dan kalau dikatakan kepada mereka sesungguhnya janji Allah adalah hak, dan saat-saat hari kebangkitan hisab merupakan satu hal yang tak meragukan, dengan sombong mereka mengatakan, apa itu yang namanya sa'ah? Inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustaiqinin. Kami hanya menduga-duga saja, dan sekali-kali kami tidak merasa yakin. Falan kaifa tarawnal hal. Sekarang bagaimana kalian menyaksikan keadaan? Wa kaifa tadhuqunal yaqin, dan bagaimana kalian merasakan dan mencicipi al-yaqin yang dulu merupakan berita, dan berita yang hak yang tidak meragukan, bukan khurafat, bukan dongeng, tapi berita yang dibuktikan. Bagaimana kalian saat ini? Wa yatrukuhum siyak lahbatan liyu'lina al-mala'i syai'an kama yaqa'u li haula'il mankubin. Kemudian redaksi ayat beralih dari mereka beberapa saat untuk mengumumkan kepada seluruh malak yang berkumpul pada saat tersebut apa yang akan terjadi pada mereka yang terkena bencana. Al-mankub, orang yang terkena bencana. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan nampaklah bagi mereka apa yang dulu mereka perbuat. Dan mereka yang dulu mengolok-olok adab Allah, sekarang adab tersebut menimpa mereka dan mengepung mereka. Thumma ya'udu ilaihim bit-tardhili wat-ta'nibi wa i'lanil ihmali wat-tahqiri wal masdiril alim. Kemudian Allah kembali, ya, menghinakan mereka. Kembali juga mencemohkan mereka dan mengumumkan bahwa Allah mengabaikan mereka dan menghinakan mereka. Dan juga akibat yang amat pahit dan pedih. Wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa yaumikum hadha. Lalu dikatakan kepada mereka, pada hari ini kami melupakan kalian sebagaimana kalian dulu melupakan kami. Melupakan hari perjumpaan kalian ini. Mereka beranggapan orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan mampu berdaya upaya. Bahkan pada zaman ini banyak orang begitu mengalami problem, mengalami kesulitan hidup, mengalami penderitaan, langsung mereka murka kepada Allah, kepada takdirnya. Yang tadinya berjilbab, buka jilbab, yang tadinya sholat, bahkan meninggalkan sholat. Saya ingat ketika satu menteri ditangkap akibat dari korupsi, istrinya mengatakan, kalau doa saya tidak dikabulkan, saya tidak akan sholat lagi.
Tidak perlu sholat untuk orang seperti kalian. Biar kalian merasakan akibat dari kejahatan yang kalian lakukan. Jadi mereka mengancam Allah, menyerang takdir Allah. Perempuan-perempuan ini juga mulai murka, padahal ini semua akibat dari kejahatan mereka. Membuka jilbab, jangan pakai jilbab lagi. Dipakai api neraka sebagai peliput tubuh kalian. Jadi kalau kita perhatikan, betul-betul manusia ini betul-betul seperti yang Allah katakan. Innal insana li rabbihi lakanut. Bahkan pernah satu kali seorang minta bantuan, sudah sering kita bantu. Kebetulan pada saat itu kita lagi nggak ada, kita bilang minta maaf. Kalau gitu saya akan keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Orang seperti kamu ini merugikan. Orang-orang yang merugikan. Yang bikin betul-betul Islam dipermalukan akibat ulah kamu. Jangan masuk Islam lagi. Jadi kalau kita lihat, orang-orang seperti ini orang-orang yang betul-betul merugikan Islam. Tugas kita mengajak, menjelaskan, menerangkan apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Tapi kalau mereka memilih kekafiran, siapa yang kuasa untuk memberikan hidayah kepada mereka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan mereka. Jadi dikatakan pada hari ini kami melupakan kalian sebagaimana kalian melupakan hari perjumpaan kalian. Wa ma'wakumun nar, tempat istirahat bernaung kalian api neraka. Wa ma lakum min nasirin, dan kalian tak akan menjumpai seorang pun penolong yang menolong kalian. Dzalikum bi annakum ittakhadtum ayatillahi huzwa. Yang demikian itu karena kalian menjadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan dan olok-olokan. Wa gharratkumul hayatud dunya, kalian tertipu juga dengan kehidupan dunia. Seperti saat ini kalau orang kaya raya, pendapatannya melimpah, bisa membagi-bagikan uang, di mata kebanyakan orang ini benar. Tapi kalau orang hidup sederhana, pas-pasan, walaupun dalam ketakwaan pada Allah, dianggap orang ini orang-orang yang tidak beruntung. Orang-orang yang merugi. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Pada hari ini, mereka tidak akan dikeluarkan dari api neraka. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Kalau Sayyid Qutb mengatakan mereka tidak diminta untuk memohon maaf. Sebetulnya yang paling tepat, mereka bahkan tidak diizinkan. Tidak akan diizinkan, diperkenankan untuk memohon ampun, memohon maaf. Karena pintu taubat tertutup. Wa ka'annana nasma'u ma iqa'i hadhil kalimat sariral abwab wa hiya tusadu isadahal akhir. Ketika kami mendengarkan ayat ini, seolah-olah kami menyaksikan bagaimana derat pintu ditutup di hadapan mereka untuk selama-lamanya. Jadi nggak ada harapan lagi bagi mereka. Wa qad intahal masyhad. Pemandangan telah berakhir. Falam ya'ud fihi ba'du dzalika taghyirun wala tahwir. Maka setelah itu tak akan lagi ada perubahan, tidak akan ada peralihan. Huna yantaliqu sautut tahmidi lillahi wat tamjid. Al-intilaq al-akhirah fi surah. Di sini terdengarlah suara tamjid, suara tahmid lillah. Puja-puji terhadap Allah. Wa tamjid, ya. Al-intilaq al-akhirah fi surah merupakan intilaq atau letusan akhir dalam surah. Ba'da hadzal al-mashhadil mu'aththiril amiq, setelah pemandangan yang begitu menyentuh dan amat mendalam. Ternyata sesuai dengan apa yang Allah nyatakan, falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi. Seluruh puja-puji hanyalah milik Allah, Tuhan langitnya, buminya, Rabbil alamin, begitu pula Tuhan semesta alam. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim, dan seluruh kibriya hanyalah miliknya. Dialah satu-satunya pemilik kibriya di langit, di bumi, dan dia maha perkasa, lagi maha bijaksana. Yantaliqu sautut tahmid. Di sini ya, terdengar suara tahmid yang bergemuruh di seluruh alam raya. Yu'linu wahdatar rububiyah fi hadzal wujud, yang mengumumkan kesatuan rububiyah. Dialah satu-satunya pemerintah penguasa. Samaihi wa ardi, baik di langit maupun buminya, wa insihi wa jinnih, manusia maupun jinnya, wa tayrihi wa wahsyih, begitu pula burung
dan binatang buasnya, wasairi ma fihi wa man fi, dan semua yang ada maupun dari semua benda makhluk yang ada, begitu pula manusia-manusia yang berakal. Fakulluhum fi riayati rabbin wahidin yudabbiruhum wa yar'ahum, seluruhnya di bawah naungan pemeliharaan Tuhan yang satu, yang mengatur mereka, memelihara mereka, walahul hamdu ala riayati wa tadbir. Segala puji baginya atas asuhannya dan pengaturannya. Wa yantaliqu sautu tahmidi yu'linul kibriya al-mutlaqata lillah. Dan terdengarlah gemuruh pengagungan yang mengumumkan al-kibriya al-mutlaqah hanya milik Allah fi hadzal wujud, haitsu yatasagharu kullu kabir, di mana semua yang besar mengecil, wa yanhani kullu jabbar, dan menunduk semua yang sombong dan angkuh, wa yastaslimu kullu mutamarridin lil kibriya al-mutlaqati fi hadzal wujud, dan tunduk berserah diri setiap yang angkuh dan sombong di hadapan kibriya yang mutlak di tengah-tengah alam semesta ini. Wa ma'al kibriyai wal rububiyah al-izzatu al-qadiratu wal hikmatul mudabbirah, bersama al-kibriya dan rububiyah ini keagungan yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang mengatur segala sesuatu, wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat-ayat dalam suratul Jathiyah ini betul-betul amat menyentuh hati kita semuanya, mengingatkan kita untuk menoleh ke belakang dalam rangka bertaubat, ke depan dalam rangka mempersiapkan diri kita, dan jangan sekali-kali kita membiarkan kita terpengaruh oleh para pencinta dunia yang sedang lupa kepada Allah dan hari akhirat. Insya Allah kita lanjutkan kembali dialog kita besok. Kalau bisa kita mulai dialog dulu bagi hal-hal yang kita baca pada hari ini. Tadi ada gangguan, semoga tidak ada masalah. Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa kita, terima amal kita, dan masukkan kita ke dalam rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Fadhal ya Uzza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا، مهل الكتر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق كل حلالا دائما، وخل أتقياء علماء، نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون، وقر بالرضا منك العيون، وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تخشى المصطفى من الحق دعانا ووفى، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم هدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.